सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां करांगे क्लास 9वीं दी दोहराई। जिवें कि तुहानूं पता ही है तुहाडे सिलेबस विच 2 चैप्टर्स आने हैं ते आपां अज दोवां पाठां दी ही दोहराई करांगे। पर उस तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। चलो फिर शुरू करदे हां दोहराई। सब तो पहलां करांगे खाली थावां। सब तो पहली खाली थां है एक एक्सल वर्कबुक विच डैश हुंदियां हन। एक्सल वर्कबुक विच की हुंदियां हन? वर्कशीटां। एक्सल वर्कबुक विच वर्कशीटां ही हुंदियां हन। दूसरी खाली थां है सैल दी असल कीमत डैश बार विच नज़र आउंदी है। आंसर है फॉर्मूला बार। तुसी एक सैल विच जो कुछ भी एंटर करदे हो ओह हमेशा तुहानूं कित्थे नज़र आएगा? फॉर्मूला बार विच। चाहे वह कोई भी नंबर है, अल्फाबैट है या फिर कोई फॉर्मूला है। डैश फॉर्मैटिंग नूं असी अपनी जरूरत अनुसार किसी सैल ते एक या एक तो वध नियम लगा के लागू कर सकते हाँ। इसका उत्तर है कंडीशनल फॉर्मैटिंग। कंडीशनल फॉर्मैटिंग की हुंदा है पता है ना? कंडीशनल फॉर्मैटिंग का मतलब है सपोज तुसी एक बहुत ही लंबी लिस्ट विचों कुछ पर्टिकुलर नंबर्स नूं फाइंड आउट करना है तो तुसी उस उपर कंडीशनल फॉर्मैटिंग लगा के उन्हां नंबर्स नूं फाइंड कर सकते हो। अगे है फॉर्मेट कमांड डैश टैब उत्ते उपलब्ध हुंदी है। इसका आंसर है होम टैब। सब तो उपर तुहानूं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज टैब दिखाई देंदे है। उस विचों सब तो पहला टैब हुंदा है होम टैब ते फॉर्मेट कमांड होम टैब का ही एक हिस्सा है। सारे फॉर्मूले डैश चिन्ह नाल शुरू होने चाहिए हैं। एक्सल विच सारे फॉर्मूले हमेशा बराबर दे चिन्ह नाल ही शुरू होंदे है। सुपोज तुसी कोई फॉर्मूला लिखिया लेकिन उसके अगे बराबर का चिन्ह नहीं पाया तो तुहाडे उस सैल विच जिथे तुसी फॉर्मूला लिखिया है उत्थे उस फॉर्मूले का आंसर आने की बजाय फॉर्मूला ही एज इट इज रह जाएगा। लेकिन जे तुसी उस फॉर्मूला के अगे बराबर का निशान पाया है तो तुहानूं उस फॉर्मूले का आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्कशीट विच लिखे डाटा नूं डैश की मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। अरेंज करना मतलब सॉर्ट करना, तो इसका उत्तर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है कि अगर तुसी नंबर फिल किए हुए है तो उन्होंने क्रम विच लगाना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर विच चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर विच। उसी तरह जेकर अल्फाबैट है तो उन्होंने क्रम विच लगाना, मतलब A to Z या फिर Z to A। नेक्स्ट इज सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड डैश टैब उत्ते उपलब्ध हुंदी है। इसका आंसर है होम ते डाटा। सॉर्ट ते फिल्टर कमांड यही दोनों होम ते भी हुंदियां हन ते डाटा टैब दे अंदर भी हुंदियां हन। अगे करांगे सही गलत। सब तो पहला है एक फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फॉर्मूला हुंदा है। इसका आंसर है सही। नेक्स्ट इज चिन्ह एक्स की वरतों गुना करन लई कीती जांदी है। नहीं, एक्स की वरतों गुना करन लई नहीं कीती जांदी, जबकि गुना करन लई एक अलग तरह का सिंबल हुंदा है जिसनूं तुसी स्टार भी कह सकते हो। फॉर्मूला एक सारणी हुंदा है जो गणना करता है। सही। हर एक फंक्शन का एक खास क्रम हुंदा है जिसनूं सिंटैक्स कहा जाता है। इसका उत्तर है सही। फिल्टर लिस्ट विचों कुछ खास सूचना नूं लभदा है। सही। अगे है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। सब तो पहला प्रश्न है फॉर्मैटिंग की हुंदी है। फॉर्मैटिंग का अर्थ है किसी भी प्रकार के डाटा, टैक्सट, नंबर आदि की दिख विच बदलाव करना। देखो बच्चे, फॉर्मैटिंग मतलब सिंपल डाटा लिखा हुआ है उसनूं तुसी सोहने तरीके नाल प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक हुंदा है कंडीशनल फॉर्मैटिंग। कंडीशनल फॉर्मैटिंग मतलब तुसी डाटा दे उपर कंडीशन लगा के उसनूं फॉर्मैट कर सकते हो। यह एक अजिहा टूल है जिस राही एक सैल या सैलां दी रेंज उत्ते किसी कंडीशन के आधार पर फॉर्मैटिंग अपलाई की जाती है। अगे है साधारण फॉर्मूलिਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ स्टैंडर्ड ऑपरेटर वरते जाते हैं। तो ये नॉर्मल सब तो पहला फॉर्मूला अगर शुरू करना है तो बराबर का साइन,
अगर जोड़ करना है तो प्लस का साइन, अगर दो नंबरां नूं घटा करना है तो माइनस का साइन, गुना करन लई उही स्टार का साइन ते भाग करन लई स्लैश का साइन। अगे है सैल रैफरेंस की हुंदी है। सैल रैफरेंस मतलब जदों किसी सैल विच एक सैल का एड्रैस ही आ जाता है उसनूं सैल रैफरेंस कहा जाता है। सैल रैफरेंस नाल सानू जो असी एक सैल विच कीमत लिखी है उसनूं दोबारा लिखण की जरूरत नहीं पैंदी, असी उसनूं ऐसे तरीके नाल ही अपनी वर्कशीट विच अपलोड कर सकते हाँ। एक्सेल विच तीन तरह की रैफरेंसिंग हुंदी है। सब तो पहला एब्सोल्यूट रैफरेंसिंग, दूसरा रिलेटिव रैफरेंसिंग ते तीसरा मिक्स्ड रैफरेंसिंग। अगे है फंक्शन के किहड़े-किहड़े भाग हुंदे हन। किसी भी फंक्शन के जो भाग हुंदे हन वो है सब तो पहला बराबर का साइन, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखण तो पहला बराबर का साइन पाया जाता है। उस तो बाद असीं पाने आ जो फंक्शन असी यूज करना है। सुपोज अगर सम का फंक्शन यूज करना है तो बराबर दे साइन तो बाद असी पावांगे सम। उस तो बाद ब्रैकेट शुरू की जाती है ते खत्म की जाती है ते इन्हां ब्रैकेट्स दे विच आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं जिन्हां दे उपर असी उस फंक्शन नूं अप्लाई करना है। जिवें सुपोज अगर दो नंबरां दा सम करना है तो पहले बराबर का साइन फिर सम फंक्शन, उस तो बाद है सैल का एड्रैस। अगर A1 दे विच कोई वैल्यू है तो A1 प्लस A2 दी, तो इसका मतलब की होएगा कि यही फॉर्मूला तुहाडे A1 वाली वैल्यू नूं ते A2 दी वैल्यू नूं सम कर देगा, मतलब प्लस कर देगा। अगला क्वेश्चन है सॉर्टिंग की हुंदी है। सॉर्टिंग का मतलब है एक्सेल विच टाइप किए हुए डाटा नूं तुसी अपनी जरूरत अनुसार एक क्रम विच लगा सकते हो। जेकर तुहाडा डाटा नंबरां विच है तो उसनूं तुसी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर विच लगा सकते हो। जे अल्फाबैटिकल है तो उसनूं अंग्रेजी दे अल्फाबैटिकल अनुसार लगा सकते हो। जिवें इत्थे 3 नंबर दिते हुए है 23, 56 ते 12। अगर इसनूं सॉर्ट करिए तो अगर लैंदे क्रम विच लगाना है तो 56, 23 ते 12। अगर चढ़दे क्रम विच लगाना है तो 12, 23 ते 56। उसी तरह अल्फाबैट्स है A, J ते C। अगर असी इसनूं A to Z लवांगे तो इसका आंसर आ जाएगा A, सब तो पहला आंदा है A, फिर C, फिर J। लेकिन अगर असी इसनूं Z to A लगाना है तो सब तो पहला J, फिर C ते फिर A। नैक्सट क्वेश्चन है फिल्टर की हुंदे हन। फिल्टर तुसी सुनिया ही होएगा, नॉर्मल फिल्टर की हुंदा है। अगर आपां नॉर्मल अपनी लाइफ दे विच भी देखदे हां, फिल्टर मतलब दो अलग अलग मिक्सड चीज़ां नूं वख-वख करन वाली चीज़। तो एक्सेल विच भी फिल्टर मतलब तुहाडी एक लंबी लिस्ट विचों कुछ खास सूचना नूं लभण वाला। सुपोज अगर तुहाडे कोले तुहाडे स्कूल दे सारे सैक्शनस दी लिस्ट है तो तुसी उस सैक्शन उपर फिल्टर लगा के सब तो पहला A सैक्शन का देख सकते हो, फिर B सैक्शन का, फिर C सैक्शन का। एक्सेल विच फिल्टर दो तरह के हुंदे है। सब तो पहला ऑटो फिल्टर ते दूसरा एडवांस्ड फिल्टर। उस तो बाद करांगे लैसन नंबर 2। सब तो पहला है लैसन नंबर 2 दियां खाली थावां। सब तो पहला है डैश चार्ट विंडो के अंदर सब कुछ रखता है, तो इसका आंसर है चार्ट एरिया। इसका आंसर है चार्ट एरिया। अगला फिलअप है डैश विशेषता तुहानू कुछ खास नियम बनाने की आग्ञा दिंदी है। इसका आंसर है डाटा वैलिडेशन। सुपोज तुसी अपनी एक वर्कशीट बनाई लेकिन तुसी चाहते हो कि इसके ऊपर कोई होर चेंजेस ना कर सके, सिर्फ तुसी ही इसके ऊपर कुछ चेंजेस कर सको, तो उसके ऊपर तुसी एक वैलिडेशन लगा देने हो, कुछ नियम लगा देने हो जो कि सिर्फ तुहानू ही पता हुंदे है। अगर कोई दूसरा बंदा इसके ऊपर चेंजेस करना चाहेगा पर जिवें कि तुसी इस ऊपर वैलिडेशन लगाया होया है तो कोई भी इसके ऊपर चेंज नहीं कर पाएगा। अगे है एक्सेल विच डैश तुहानू वक्रो वखरे सिनेरियो वरतन की आग्ञा दिंदा है। इसका आंसर है व्हाट इफ एनालिसिस। नैक्सट इज डैश की मदद करके तुसी स्क्रोल करते हुए रोज अते कॉलम नू देख सकते हो। इसका आंसर है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स की हुंदा है बच्चों पता है? एक्सेल विच सुपोज तुहाडी बहुत लंबी वर्कशीट है लेकिन
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਸ਼ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਕਰੋ। ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 14 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਕਾਲਮ ਚਾਰਟ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ, ਬਾਰ ਚਾਰਟ, ਏਰੀਆ ਚਾਰਟ, ਸਕੈਟਰ ਚਾਰਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਾਟਾ ਟੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟੂਲਸ ਸਾਧਾਰਨ ਟੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਾਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੈਕਰੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਮੈਕਰੋ ਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ। ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡ। ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੱਬ। ਹੱਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ? ਹੱਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈਂਡਰ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਡਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਲੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਲੈਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਲਤ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੱਸ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ। ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਰਵਰ। ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਡਸ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀਜ਼ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪੈਨ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੈਨ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਮੈਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਨ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨ ਬਾਰੇ। ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ।
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਲਜ, ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਨ ਜਾਂ ਮੈਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡ। ਇਹ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਵਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਨੋਡਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਊਟਰ। ਰਾਊਟਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ। ਬੈਕਅਪ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਂਝ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਮਹਿੰਗੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ 20 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਤੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਚਕਤਾ ਮੀਨਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੀਨਸ ਵਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਇਹ ਡਾਟਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਕਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 DBMS ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ। DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ DBA ਮਤਲਬ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੂਚਨਾ। ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ DBA ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ DBA ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA, ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA, ਡਾਟਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ DBA। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SQL ਕੀ ਹੈ? SQL ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀਜ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਕੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਔਖੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੌਚ ਪੌਚ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਦੂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਤੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਚੌਥੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ DBMS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DBMS ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ DBMS ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ DBMS ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ: ਬਾਈਨਰੀ ਮਾਡਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ, ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਐਂਟੀਟੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ। ਬੱਚੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।